Sat Shri Akal everyone, this is your very own Singh of Seas. You know me very well on Instagram, so I'm starting to put few information on YouTube also कि लाइफस्टाइल के अलावा जो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे पास है या फिर मैंने कैसे ली है, तो उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ। ये व्लॉग पंजाबी में होने वाला है बिकॉज ये जो रूल्स रेगुलेशन बताने वाला हूँ मैं पंजाब के हैं, बट हाँ बाकी स्टेट्स में भी सेम ही है, तो पंजाबी आप लोग ऑलमोस्ट समझ जाओगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये कैसा है। तो ये व्लॉग होने वाला है एक गन के बारे में। पंजाब में अगर आपको गन चाहिए तो उसके लिए आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है और लाइसेंस कितने टाइम में आएगा, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और गन कैसे खरीदें, गन के साथ बुलेट्स कितनी मिलती है, कौन सी गन लेनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ये व्लॉग में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो वंस अगेन सत श्री अकाल एवरीवन, दिस इज एवरीवन सिंह ऑफ सीज। मैं 2 साल पहले गन ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਲੈਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਆਫ ਲਈ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਾ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਵਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ये जब सब हुआ, जो सब सारिया गल्लां हुई सी तो मैं विच मैडिकल ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ एक गल कही सी, बहुत चंगी गल लगी मेरे दिमाग से। राजपूत फैमिली तो बंदे सी, उन्होंने कहा सी कि गन तुहाडी राखी नहीं करती, तुहानूं गन की राखी करनी पैनी है। सो गल इदां है भी मेरा रीज़न जो भी सी, बट मैं तुहानूं पहले कुछ एग्जाम्पल्स दे देना कि तुहाडे की रीज़न हो सकते हैं। जस्ट इन केस यू आर अ बिजनेसमैन, सो यू गॉट अ थ्रेट, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਈਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ, ਔਰ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ FIR ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। प्लस जी इन्फॉर्मेशन है मे बी मैं कुछ मिस आउट कर जाऊँ या मैं थोड़ा मे बी बहुत स्लाइट गलती हो सकती है, सो प्लीज़ अपने सर्च थॉरो रिसर्च जरूर करियो, ठीक है। पंजाब पुलिस की वैबसाइट पर तो सब कुछ मिल जाएगा। आर्म्स एक्ट भी कई चीज़ ने, वो भी तो तुम पढ़ सकते हो। ओके, सो मैं अपना रीज़न अपना सोच लिया सी मेरा की रीज़न है। उस तो बाद मैं गया सी ADC कोल। ADC वो पहले मेन जी थोड़ी फाइल बनती है वो बनती है सेवा केंद्र तो, पर पहले सेवा केंद्र जो तुम जाओगे उस तो पहला वो कहते कि तुम एप्लीकेशन लिख के लैके आओ तो ADC का अटैस्ट कराओ कि ADC सर ने अप्रूव की कि हाँ प्रोसीजर शुरू हो सकता है। सो आई वेंट टू ADC साहब, सो आई टोल्ड हिम माई रीज़न, आई गिव हिम माई एप्लीकेशन, तो 1-2 कॉन्टैक्ट्स भी सी, मैं उन्होंने रेफरेंस भी लैके गया सी। सो उन्होंने मेरा रीज़न उन्होंने ठीक लग्या, तो उन्होंने फिर साइन करके उन्होंने अपने जोड़े रीडर होंगे उन्होंने भी दसता कि हाँ भी इस नाम तो आया सी बंदा मेरे को, इन्हें आ रीज़न दिता है तो ये लाइसेंस अगे फॉलो अप करो की कर सकते हैं आप। फिर मैं गया सी सेवा केंद्र। सेवा केंद्र जाके उन्होंने मैंने लिस्ट दी थी, बहुत लंबी लिस्ट कि आ चीज़ां होनी चाहिए थोड़ियाँ। सो यह जी गल है ना, जिदा हम सेवा केंद्र को चल जाती है, सेवा केंद्र जो तुम अपनी फॉर्मैलिटी सारी पूरी कर दोगे, फीस डॉक्यूमेंटेशन या फिर फोटोग्राफ जो भी वो चाहते हैं, उस तो बाद स्टैप बाय स्टैप होंगे, तो फिर वो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, SSP DSP DSP SHO ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਨੀਡਸ ਇਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਵਿਲ ਕਨਫਰਮ ਐਂਡ ਦੈਨ he will give a clearance, then again we have to go the same way, SHO then DSP then SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਦੇ ਲੁੱਕ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡ ਹੈ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਹੀ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਦ ਵੈਪਨ ਆਲਸੋ ਔਰ ਨੋਟ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਸਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ LPA ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ DC ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵਿਲ ਕਮ ਡਾਊਨ, ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ। एक तो डोप सर्टिफिकेट होना, सिविल हॉस्पिटल कराया सी, इट वॉज अराउंड 3500 मे बी तो 3000, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। ओके, डोप टेस्ट होंगे कि ड्रग्स डुग्स तो नहीं लेंदे, होर तुहाडी मेडिकली फिट हो कि नहीं, वो टेस्ट होंगे ने। दैन यू हैव टू बाय अ लॉकर, घर में एक लॉक प्रॉपर सॉलिड लॉक होना चाहिए, उसकी फ़ोटो वगैरह भी या उन्होंने तुसी अपनी फ़ोटो शो करनी कि हाँ यह लॉकर है तो मैं जी गन लै रहा मैं इत्थे इनू रखांगा, वो हो गया। उस तो बाद इन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मंगते कई बारी। फिर
you have to show them either your bank statement or ITR, ठीक है। सो ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰੈਕ ਯੋਰ ਫਾਈਲ ਇਨ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਟ ਟੇਕਸ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਊਰੀਅਸ ਸੀ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਲਾਈਕ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਂਸ ਮੂਮੈਂਟ ਫॉर ਮੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, DSP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ and it takes time. You have to be patient, you have to be having a solid reason. Okay, after that ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ this is the license which you get from Punjab, and then ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। I'm not going to open it and show you, but still I'm just telling you ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਰਮਲ ਕਾਪੀ ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਦੈਮ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਨ, ਪਿਸਟਲ, ਰਿਵੋਲਵਰ, ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਔਰ ਦੁਨਾਲੀ, ਵਾਟ ਐਵਰ, ਸ਼ਾਟਗਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੀ 32 ਬੋਰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਦ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਪਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿ ਵੈਪਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਲਸੋ। ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ NCC 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਕਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੈਪਨ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਲੱਸ ਡਿਫੈਂਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੇਜਰ ਨੇ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਲਡ ਦ ਵੈਪਨ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਇਟ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਵੈਪਨ। So you get a 6 months validity, buy your weapon and then show it to DC office. Again you have to repeat the same steps, few steps are same, again you have to go to that seva kender. So ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, IUF ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਲਖਨਊ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੀਪ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ maybe Uttarakhand also, and then you will enter Delhi, Haryana, Punjab or via Himachal. So as states se tonu clearance lani pani hai you are carrying a weapon, that too it is not on your license. So जिन्ना पैसा तुझे उत्थे बचाना उत्थे ज़्यादा लग जाना है, इधर प्लस टाइम लगना है। सो मैं इत्थे जेह्ड़े मेरे एरिया च डीलर्स सी उन्हां कोल मैं गया, मैं प्राइस कंपेयर कीते तो मैं आपे ऑनलाइन काफ़ी सर्च की। IUF फैक्ट्री ते तुसीं देख सकते हो अपने वेपन्स है, प्राइजेस है उत्थे, लेटेस्ट प्राइस अपडेट होंदे ने, तो काफ़ी वेबले भी आ रही है। वेबले तो काफ़ी टाइम दी आ रही है, इंडिया च पता नहीं है प्रोडक्शन स्टार्ट किया है कि नहीं। ग्लॉक आई है, बट आ जिहड़े वेपन्स ने आ थोड़े एक्सपेंसिव ने, जिहड़ी पिस्टल ने वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंदियां ने। तो इंडिया की ऑर्डनेंस फैक्ट्री की मैनू पर्सनली पिस्टल पसंद नहीं सी, मैनू सी कि 32 बोर रिवॉल्वर ही लेना है, तो मेरा प्रहार है। ओके, सो प्राइस चेंज होंदे रहंदे ने। बट एक डीलर नूं मैं गल कीती, प्राइस कंपेयर कीते, दैन आए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀਲਰ ਕੋਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦੈਮ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਬਾਏ ਦਿਸ ਵੈਪਨ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਫਿਊ ਡਿਟੇਲਸ। ਬਟ ਇੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो once you get the license, then they take you seriously. So I took an uncle along with me, and then that uncle had a good he's a colonel retired, so उन्होंने वधिया knowledge है weapon बारे, तो उन्होंने कोल कोल्ट सी। सो एक होर ऑप्शन है कि तुसीं सैकेंड हैंड लै सकते हो, फॉरन वेपन लाइक पुराना वेपन लै सकते हो। बट इहदे च दो चीज़ां ने, एक तो महंगा होना, प्लस यू कैन ट्रस्ट दैट वेपन अकॉर्डिंग टू मी, मे बी फ्यू पीपल कैन,
ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ I wanted to buy my own new weapon. Maybe tomorrow I'll change it or something like that. So ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸੀ. So I bought it and then ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ, ਨੰਬਰ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਅਗੇਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਮਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਲਾਈਕ 5 years ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਰਾਊਂਡ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਪਨ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਪਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਕਸ ਇਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗੋਟ ਇਟ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਾਈ ਗਨ ਹੈਡ ਦਿਸ ਬਟ ਸੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ. So I'll just show you my weapon also. So this is the weapon. Okay, and now ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲੱਗੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਖੋ, this safety is off. So once you press it ਨਾ, so ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. I'm not going to like cock it and then fire it. This is empty right now. Okay, so ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਸੇਫਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ. ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਸ ਟੂ ਐਨੀਵਨ. ਖਾਲੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਟ ਟੂ ਐਨੀਵਨ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਯੋਰ ਵੈਪਨ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਗਾਏ. ਸੋ ਆਹ ਬਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਸੇਫਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟ੍ਰਿਗਰ. ਓਕੇ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਬੋਟ ਮਾਈ ਓਨ ਹੋਲਿਸਟਰ. ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ. ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੈਕਟ ਥੱਲੇ. ਐਂਡ ਯੋਰ ਵੈਪਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਟ ਐਨੀਵੇਅਰ. ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲਮਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ. ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਦੈਟ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਕੈਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਮੈਰਿਜ ਔਰ ਐਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਆਹ ਹੋਲਿਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਗਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਪੈ ਗਏ. ਸੋ ਨਾਓ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬਾਈ ਇਟ ਔਰ ਨੋਟ. ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਜੈਸਟ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੁਕਰੀ ਪੰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ठीक है, इफ़ यू एक्चुअली नीड इट देन गेट इट, अदरवाइज फॉरगेट इट. ठीक है, सेफ्टी आई नो कि प्रॉब्लम है, बट एवरीवन, सबकी सेफ्टी हम लाइक पंजाब में है, पुलिस इज़ प्रीटी गुड, बट स्टिल यू मस्ट हैव वेरी सॉलिड रीजन टू बाई इट. एंड ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅ ਮॉल आई can't carry it inside. If I'm going to watch a movie I can't carry it. If I'm going to some club वगैरह तब भी नहीं कैरी कर सकता. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ. ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ. ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ. So these are few things. Once you fire your gun and then you have to clean it also. This is one spray. This has got few brushes and all. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ barrel ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, oiling ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, so that it doesn't catch rust. So that's all from my side. Maybe I'm missing few things. You just let me know कि ਭਾਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ. You can comment surely down. And ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਯੂ ਕੈਨ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ DM, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਟਿਲ ਹਿਅਰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਿੰਘ ਆਫ ਸੀਜ਼.